जय जगन्नाथ पिला माने साहित्य चैनल को समस्त को स्वागत। आज आमे कायातरु चर्चार आलोचना अवशिष्टांश करवा। गला क्लास रे मु तुम मानकु पंच इंद्रिय विषय रे कही जो पंच स्कंदर आलोचना करा जायछि एई चर्चा रे से विषय आम टे देखा कौन कौन से पांचटी स्कंद। ये पांचटी स्कंद को एक पक्षरे पंचशाखार विस्तार द्वारा कायवृक्षार संसार मध्य प्रतिष्ठा लाभ और अन्य पक्षरे पुणी यही शाखा हेतु मृत्यु लाभ किपर संगठित हुए तार सूचना दि जाइए। जमती कि चित्त चित्त शरीर सारतत्व साधनार आधार, यार स्वभाव होची चंचल, एथिरे सहज संबोधि जाग्रत न हवा जाए चांचल्य भाव दूर हुए नहीं। जेबे जेबे मनीष साधना भितर लिप्त रहे साधना रे से मग्न हो जाए आउ धीरे धीरे तार प्रकृति को से बस करवा शिखे सेते बेले तार जो हृदय जो चंचल भाव तेबे जाए कि दूर हुए ना पूर्वर दूर हुए नहीं। आ नैरात्म्य ज्ञान लाभ पूर्वक श्रद्धा और उपाय समन्वित हेले यह वज्र रूप व सहज रूप धारण करे। संसार होची चित्तर भ्रांति, चित्त भ्रांति मुक्त अर्थात भावजाल मुक्त होई साधना पथरे अग्रसर हेबाको एई जो पंचस्कंध भितर जो वर्णना करा जायछि चित्त विषय रे सेथिरे निर्देश दिया जायछि जे हृदयर बा चित्तर जो भावजाल अच्छी ता भितरु जड़े मुक्त होइक जदि साधना पथर अग्रसर हम तेबे जाइकिरि ताकु सिद्धि मिलिबो। जो साधना माध्यम रे चित्त को भावजाल मुक्ति करिहेब सेगुड़िक है चित्त विशोधन, चित्त दहन और चित्त समुत्पाद। तापर आसला महासुख। महासुख कौन ना तांत्रिक सहजिया सिद्ध मानकर साधनार चरम लक्ष्य होची महासुख। यही महासुख बौद्ध धर्म रे बुद्धदेव जो तत्व वर्णन प्रचार करते जो बाणी प्रचार करते बौद्ध धर्म रे ताहाको निर्वाण कह जाउची आ हिंदू धर्म रे कह जाए मोक्ष आ तांत्रिक साधन रे कह जाए समरस। किंतु महासुखर साधना अपेक्षाकृत सहज बोली प्रमाण करचंदी को माने सिद्धाचार्य माने। साधारणतः जीवनचर्या मध्य प्रवृत्ति मार्ग रे गति करी बिना कष्ट रे साधक जहाको उपलब्धि करे ताहा हला महासुख। एथिपाई मुद्रा बंध आसन अष्टांग योग साधना यार आवश्यकता ताको पड़े नहीं। कौन व्यक्ति योग साधना परिवर्ते केवल महा अनुरागमय साधनार आवश्यकता होता है। तापर आसला गुरु। सहज साधनार तत्व होची गुह्यात गुह्यम। बिना गुरु रे आम जानी जे सिद्धि लाभ असंभव। तेणु सिद्धाचार्य गण प्रत्येक स्थान रे वज्रगुरु बरगुरु बा सद्गुरु निर्देश ग्रहण पूर्वक साधना रे प्रवृत्त हेबाकू उपदेश दियंती। एटा तो सत कथा जे बिना गुरु रे कौन सी शिक्षा फलप्रद हुए नहीं। तांत्रिक विधि अनुसार साधक प्रथमे गुरु को कौन करती ना वरण करती, पूजा अर्चना करती, उपहार आदि प्रदान करती, वंदापना करती, तापर जाकि से शिष्य भाव में अभिषिक्त हुअନ୍ତି। तापर महामुद्रा सह मंडल रे प्रवेश करी गुरुंकर निर्देश अनुसार साधना जिते प्रवृत्त हुअନ୍ତି तेबे जाकि से सहज साधना लाभ करने को समर्थ हुअନ୍ତି। फल से माने सिद्धि प्राप्त होता। तेणु गुरु उपदेश बिना कौन सी कार्य असंभव ए विषय में वर्णना करा जायछि। तापर समाधि आउ छंदबंध। आम जानते जे योग साधना जो मैंने करती से शेष अंग बा शेष अवस्था साधनार शेष अवस्था होची समाधि। यही अवस्था साधक एक आत्मसमाहित निर्विकल्प भाव में प्रतिष्ठित होई अखंड अच्छिद्र सुख उपलब्ध करे। आउ कौन हुए ना भवबंधन संसार से मुक्ति लाभ करे। हिंदू योग दर्शन रे एवं तांत्रिक साधना रे समाधिर महत्व समभाव स्वीकृत। यही साधना निमित्त षडांग सप्तांग अष्टांग एमती नाना प्रकार योग माध्यम काया साधना
ଆଉ ହଠ ଯୋଗରେ ନାନା ମୁଦ୍ରାବନ୍ଧ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଏସବୁର ବିଧାନ ରହିଛି। ଶରୀରରେ ଆମର ଯେଉଁ ବାୟୁ ସଞ୍ଚାଳିତ ହେଉଛି ତାହାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତିପଥ ତାକୁ ରୁଦ୍ଧ କରିବାର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯଥା କରନ୍ୟାସ, ଅଙ୍ଗନ୍ୟାସ, କୁମ୍ଭକ, ରେଚକ, ପୂରକ, ଆଉ ଗୁଡ଼ିଏ ଆସନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ ଆସନ ହେଉଛି ଉଡ୍ଡୟନ, ଜାଳନ୍ଧର, ମୂଳବନ୍ଧ, ମହାବନ୍ଧ, ଆଦିବନ୍ଧ। ଆଉ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଦ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ମୁଦ୍ରା ହେଲା ବଦ୍ରୋଳି, ସହଜୋଳି, ଆମାରୋଳି, ଖେଚରୀ, ଅଶ୍ୱିନୀ। ଏହିସବୁ ମୁଦ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାରର ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଆସନ ଆଉ ମୁଦ୍ରା ଏସବୁର ଅଭ୍ୟାସ ନ କଲେ ଆମେ ଯୋଗ ସାଧନାର ଯେଉଁ ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ସହଜିଆ ସିଦ୍ଧ ସାଧକଗଣ କାୟା ସାଧନାକୁ ସହାୟକ ପନ୍ଥା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଁ ଏହି ମାର୍ଗରେ ମହାସୁଖ ଦୁର୍ଲଭ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି। ତେଣୁ ସହଜ ସାଧନାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ, ଯେତେ କୌଣସି ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ପ୍ରାଣାୟାମ, ମୁଦ୍ରା, ବନ୍ଧ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏଥିରେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସାଧାରଣ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ମହାସୁଖ ଲାଭ କରିହେବ। ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକାର ଯେଉଁ ଟୀକାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଟୀକାକାରମାନେ ଏହି ସାଧନାକୁ ମହାରାଗନୟ ଚର୍ଯ୍ୟା ବୋଲି ବା ମହା ଅନୁରାଗ ସମାଧିଭୂତ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ସହଜ ସାଧନାକୁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ସାଧନା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମହାରାଗର ସାଧନା ସାର୍ଥକ ହୁଏ। ଯେମିତି ସମାଧି, ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ମୁଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ସମାଧି ସାର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ, ସାଧନା ସାର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ସାଧନା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମହାରାଗ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ସହଜ ସାଧନା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭୋଗ ମଧ୍ୟରେ ବୈରାଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଏହାର ହେଉଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲୁଇ ଯେଉଁ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ କାୟତରୁ ଚର୍ଯ୍ୟା, ସେଥିରେ ସେ ଦେହ କଷ୍ଟ ସହି ସମାଧି ସାଧନା ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସହଜରେ କେମିତି ମହାସୁଖ ଲାଭ କରିହେବ ଏବଂ ମହାସୁଖ ଶ୍ରେୟସ୍କର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଏହି ରଚନାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଶୂନ୍ୟ ପକ୍ଷ। ସହଜିଆ ସିଦ୍ଧମାନେ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ। ସେମାନଙ୍କ ଶୂନ୍ୟବାଦର ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଶୂନ୍ୟବାଦ। ଏହାର ବିକାଶ ଓ ବିସ୍ତାର ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମିକ ଦର୍ଶନ, ଅଶ୍ୱଘୋଷଙ୍କ ତଥ୍ୟତାବାଦ, ଅସଙ୍ଗ ବସୁବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନବାଦ ଆଉ ଯୋଗାଚାର ଦର୍ଶନରେ ହୋଇଥିଲା। କାହାର? ଶୂନ୍ୟବାଦର ବିକାଶ ଏବଂ ବିସ୍ତାର। ଶୂନ୍ୟର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ରୂପେ ବଜ୍ର ଗୃହୀତ ହୋଇ ତାହା ବଜ୍ର ନାମରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏକ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଯେଉଁ ବଜ୍ରଯାନୀ ଆମେ କହୁଛେ, ବାସ୍ତବରେ ବଜ୍ର ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ରୂପେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶୂନ୍ୟବାଦକୁ ମାନିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଜ୍ରଯାନୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ବଜ୍ରଯାନ କୁହାଗଲା, ଶୂନ୍ୟବାଦକୁ ବଜ୍ରଯାନ କୁହାଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ଶୂନ୍ୟବାଦକୁ ମାନିଲେ ବା ଯେଉଁ ତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଜ୍ରଯାନୀ କୁହାଗଲା। ତେବେ ନାଗାର୍ଜୁନ ପାଦ ଶୂନ୍ୟର ଚତୁର୍ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟର ଚତୁର୍ବର୍ଗ କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଶୂନ୍ୟଞ୍ଚ ଅତିଶୂନ୍ୟଞ୍ଚ ମହାଶୂନ୍ୟଞ୍ଚ ତୃତୀୟକଂ ଚତୁର୍ଥମ୍ ସର୍ବଶୂନ୍ୟଞ୍ଚ ଫଳ ହେତୁ ପ୍ରଭେବତଃ। ସର୍ବଶୂନ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ, ଚରମ ସତ୍ୟ ଓ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହାର ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଭାବ ନାହିଁ, ଦୋଷ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ସହଜ ଶୂନ୍ୟ। ସାଧକ ଶୂନ୍ୟ ପକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ, ଯେତେ ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଅଛି ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ଅବିଦ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧ ଚିତ୍ତକୁ ଭବବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ଯେଉଁ ବାସନା ରହିଛି ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଓ ଚିତ୍ତଶୂନ୍ୟତା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ସକଳ ବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଶୂନ୍ୟତା ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ରୂପେ ଅଖ୍ୟାତ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ, ଭାବାଭାବ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅବିରହିତ ହୋଇ ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ପକ୍ଷ। ଧମଣ ଚମଣ କ'ଣ? ନା ସହଜିଆ ସିଦ୍ଧଗଣ
ହଠ ଯୋଗ ବା କାୟା ସାଧନାକୁ ସାଧନାର ମାର୍ଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆମର ନାଡ଼ି ଓ ଚକ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତନ୍ତ୍ରର ନାଡ଼ି ଓ ଚକ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ତାହା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ ମଧ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ହିନ୍ଦୁତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗଣ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ 72,000 ନାଡ଼ି ଓ ତା ଭିତରେ 32ଟି ପ୍ରଧାନ ନାଡ଼ି ଅଛି ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଭିତରେ 3ଟି ନାଡ଼ି ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ହିନ୍ଦୁତନ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ 3ଟି ନାଡ଼ି କ'ଣ କ'ଣ ନା ଇଡ଼ା, ପିଙ୍ଗଳା, ସୁଷୁମ୍ନା। ଆଉ ବୌଦ୍ଧତନ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲଳନା, ରସନା, ଅବଧୂତି। ମେରୁଦଣ୍ଡର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲଳନା, ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରସନା ଏବଂ ମଧ୍ୟରେ ଅବଧୂତି ଅଛି ବୋଲି ବୌଦ୍ଧତନ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗଣ ରହିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଷଡ଼ାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଷଡ଼ାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନ ସେ 6ଟା କ'ଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଧାରଣା, ଅନୁଶ୍ରୁତି ଓ ସମାଧି। ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାୟୁ ତାକୁ ପ୍ରାଣ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଅପାନ ମାନେ ନିମ୍ନ ବାୟୁ। ଏଇ ବାୟୁ ଚଳାଚଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତ ବିଶୋଧନ ବା ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ। ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ବାମରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଦକ୍ଷିଣରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗ୍ରହଣ କରି ବାମରେ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରି ନାଡ଼ିରେ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିବାର ପ୍ରାଣାୟାମ ହେଉଛି ପ୍ରାଣାୟାମ ଯୋଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସହଜିଆମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟମପନ୍ଥୀ। ସାହିଦୁଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦରେ ଧମଣ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଇନହେଲେସନ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆମେ ନେଉଛେ, ଆଉ ଚମଣ ଅର୍ଥରେ ଏକ୍ସାଲେସନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଲେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ, ନବା ଏବଂ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସେ ଧମଣ ଏବଂ ଚମଣ ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୂରକ ଆଉ ରେଚକ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିରେ ହିଁ ସୂଚିତ ହେଉଛି। ମାନେ ନେବାଟା ହେଉଛି ପୂରକ ଆଉ ଛାଡ଼ିବାଟା ହେଉଛି ରେଚକ। ଏଇ ବିଷୟରେ କାୟା ତରୁଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ କାୟା ତରୁବର ପଞ୍ଚବିଡାଳ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ତୁଳନା କରି ତାର 5ଟି ଶାଖାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଇ 5ଟି ଶାଖାକୁ କିଭଳି 5ଟି ସ୍କନ୍ଧ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ରହିଛି, ସେ 5ଟି ଜିନିଷ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଉ ତାର ତ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ସେଥିରେ ତାର ଓଡ଼ିଆ ରୂପାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଲୁଇପାଦଙ୍କର ପରିଚୟ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବ, ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ବିଷୟରେ ଲେଖିବ, ଲୁଇପାଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ, ତାପରେ କାୟା ତରୁଚର୍ଯ୍ୟାର ତାର ଯେଉଁ ସଂକ୍ଷେପୀକରଣ ବା ତାର ସାରାଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ଉତ୍ତର ଚାହିଁଥିବ ତାହା ଲେଖିବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର 84 ଜଣ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଇପା ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ନେପାଳ ଓ ତିବ୍ବତର ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଏବଂ ପାକ୍ସାମ୍ ଜୋନ୍ ଜାଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଲୁଇପା ଆଦି ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ସମର୍ଥିତ। ପଣ୍ଡିତ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟ ବିନିଶ୍ଚୟ, ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଥମ ଗୀତିକା ହେଉଛି ଲୁଇପାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। କିନ୍ତୁ ମହାପଣ୍ଡିତ ରାହୁଲ ଶଙ୍କୁରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ସରହପା ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିସିଦ୍ଧ। ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଲୁଇଙ୍କର ସ୍ଥାନ କେମିତି ନା ଆଗ ସରହପା, ତାପରେ ଶବର, ତାପରେ ହେଉଛି ଲୁଇ। ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ପାକ୍ସାମ୍ ଜୋନ୍ ଜାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ସିଦ୍ଧ ଲୁଇପା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଏକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କୂଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜାଙ୍କର ସେ ହେଇଥିଲେ କରଣ। କୋଉମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଲେଖାପଢ଼ା କାମ କରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସାମନ୍ତ ଶୁଭ। କିନ୍ତୁ ତାରାନାଥଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଉଦ୍ୟାନ ରାଜା ସାମନ୍ତ ଶୁଭଙ୍କ କରଣ ଭାବରେ ସେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଇଭଳି ଲୁଇପାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଙ୍ଗୁର ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗୀଶ୍ୱର ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ୱାର୍ସିଲେଉଙ୍କ ମତରେ ଲୁଇପା ହେଉଛନ୍ତି ଉଡିଆନର ବାସିନ୍ଦା।
ବିନୟତୋଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆସାମର ଅଧିବାସୀ। ଗ୍ଲେନୱାର୍ଡେଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଗଧ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାଳିପୁତ୍ରଠାରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରପାଳ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। ରାହୁଲ ସାଂକୃତ୍ୟାୟନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା କାୟସ୍ଥ, ରାଜା ଧର୍ମଶାଳାଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାୟସ୍ଥ। ସେଠାରେ ସେ ଭିକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପନୀତ ଶବରୀପାଙ୍କ ସହିତ ଲୁଇପାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେ ସେଠୁ ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ ତିବ୍ବତ ଭାଷାରେ ଲୁଇ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟଦ୍ୱାର ବା ମତ୍ସ୍ୟାନ୍ଦ୍ରାତ। ଏହି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଲୁଇପା ନାମରେ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ମତ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୀନନାଥ ବା ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ। ସେ ଭାରତରେ ମୀନନାଥ ଆଦି ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତେଣୁ ଲୁଇପା ବୋଇଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ନଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୀନନାଥ ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ଲୁଇପା। କାରଣ ଲୁଇ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯେହେତୁ ମତ୍ସ୍ୟଦ୍ୱାର ବା ମତ୍ସ୍ୟାନ୍ତ୍ରାଦ, ତାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ଆଦି ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ମୀନନାଥଙ୍କର ତିବ୍ବତୀୟ ଭାଷାରେ ନାମ ହେଉଛି ଲୁଇପା। ଏହାକୁ ଐତିହାସିକ ମଜୁମଦାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲୁଇପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାରାନାଥଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ଯୋଗିନୀ କୂଳ ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଭାବରେ ଲୁଇପାଦଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ବୋଲି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଲୁଇ ଲୋହିତ ମାଛ ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଲୁଇ। ଉଭୟ ତିବ୍ବତୀ ଓ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଧୀବର କୂଳ ସମ୍ଭୂତ ବୋଲି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ରହିଛି। ଏତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ସବୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଯେ ଲୁଇ ଉଡିଆନବାସୀ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଦାରିକ ଓ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡେଙ୍ଗିପା ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରାଜା ବଜ୍ରଘଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଲୁଇପାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ ଶବରୀପା, ସେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳୀୟ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲୁଇ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀ ଥିବା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅରୁପ ପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଲୁଇଙ୍କୁ ରାଢ଼ଦେଶୀୟ ଲୋକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଲୁଇଙ୍କର 2ଟି ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକା ଆଲୋଚନାରୁ ଏହାର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଉତ୍କଳର ଅଧିବାସୀ ଥିବ ବୋଲି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ବୟସ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟକୁ ଇନ୍ଦ୍ରବତୀଙ୍କ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ସମୟକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି। ଇନ୍ଦ୍ରବତୀଙ୍କ ସମୟ ଥିଲା 600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 668ରୁ 717। ଏହି ଗଣନାକୁ ଆଧାର କରି ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧଙ୍କର ସମୟ କରାଯାଇଛି 633, ଆଉ ନହେଲେ 645, ଆଉ ନାଗାର୍ଜୁନ ହେଉଛନ୍ତି 657 ଆଉ ଲୁଇ 669। ତେଣୁ ଏହି ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ବିନୟତୋଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲୁଇଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସମୟକୁ 669 ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମତ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପିଲାମାନେ, ତମର ଏଇ କାୟାତରୁ ଚର୍ଯ୍ୟାଟି ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କର ବାଟ ଓଗାଳ ଚର୍ଯ୍ୟା ପଢ଼ିବା। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ। ଯେଉଁଠି ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଲା ମୋତେ ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ରହିବେ।